So hello and welcome to the Power Electronics and Drives lectures, and this is Unit 1 Power Semiconductor Devices, and we are going to learn about the IGBT. So what are the objectives of this lesson? That is, after completion you can describe the construction and features of IGBT, explain the characteristics and the operating principle of it, and you can summarize the applications in the field of power electronics for IGBT. So we are going to learn about the IGBT, principle of operation, characteristics and application of IGBT, and then we'll discuss some questions. তাহলে what is IGBT? IGBT এর full form হচ্ছে insulated gate bipolar transistor. So it was invented around mid 1980s, and IGBT combines all the advantages of power MOSFET and the power transistor বা BJT, power BJT. It can be regarded as a hybrid of both of them. ঠিক আছে? তো in power MOSFET structure we can add an extra P layer to form the IGBT. IGBT মানে হচ্ছে MOSFET যে স্ট্রাকচারটা আছে তার সাথে যদি তুমি একটা P layer add করে দাও তাহলে কিন্তু you can say it will work like a MOSFET. It will work like an IGBT, sorry. So it has a insulated gate just like a MOSFET. MOSFET এ যেরকম আমার insulated gate দেওয়া থাকে, সিলিকন ডাইঅক্সাইড লেয়ার দিয়ে গেটটা তৈরি করা থাকে, এখানেও কিন্তু সেই IGBT তে একই রকম স্ট্রাকচার হয়। And therefore it has a high input impedance, and gate drive power requirement is also low. Okay, just like MOSFET. And the on state voltage drop is less, on state voltage drop less, just like your BJT. Okay, and it is available in high power ranges, unlike MOSFET কিন্তু হাই পাওয়ার রেঞ্জে ইউজ করা যায় না generally. Okay, because of some on state losses which are very high in case of MOSFET, কিন্তু IGBT এর ক্ষেত্রে কিন্তু সেই লস গুলো অনেক কম. So it has a wider safe operating area, and there is a low chance of second breakdown. There is actually no chance. Okay, switching frequency হয় very high, around 20 kilohertz to 50 kilohertz, and has very high voltage ranges greater than 1 kilovolt, and current range is also high, greater than 500 amperes. But the cost is also very high, other than MOSFET and BJT of similar rating. Construction of IGBT, তাহলে IGBT ভিতরের কনস্ট্রাকশনটা কেমন হয়? Very similar to that of a MOSFET, only difference is that it has a extra P plus layer. So এটার একটা extra P plus layer দেওয়া থাকে, যেটা কিন্তু MOSFET এর মধ্যে থাকে না. Okay, so generally just like any transistor, IGBT is also come in N channel and P channel variant. তাহলে এখানেও কিন্তু আমি N channel IGBT বা P channel IGBT থাকতে পারে। Generally আমরা N channelটাই ইউজ করি. Okay, the added P plus layer at the collector end forms a PN junction with the drain layer. এই যে N minus লেয়ারটা দেখছো, এটাকে আমরা ড্রেন বা ড্রেন ড্রিফট লেয়ার বলি। এই লেয়ারের সাথে কিন্তু এই P প্লাস আর N প্লাস এই রিজিয়নের সাথে কিন্তু এখানে একটা অ্যাডেড লেয়ার তৈরি করে। ওকে, it acts like a PN junction, and the doping level of width of this layer sets the forward blocking voltage. এই যে N minus লেয়ারে যে ডোপিং লেভেলটা N minus লেয়ারে, সে make the that will set the forward blocking voltage. কতটা ফরওয়ার্ড ভোল্টেজকেও ব্লক করতে পারবে আইজিবিটি, সেটা কিন্তু এই লেয়ারটা ডিটারমাইন করবে এর ডোপিং লেভেলের উপর। ওকে, অ্যান্ড দিস টাইপ অফ কনস্ট্রাকশন ইজ নোন অ্যাজ দ্য পাঞ্চ থ্রু ডিজাইন। এটাকে অনেক সময় আমরা পাঞ্চ থ্রু ডিজাইন বলি। ওকে, সো পাঞ্চ থ্রু ডিজাইন বেসিক্যালি আরেকটা হতে পারে নন পাঞ্চ থ্রু ডিজাইন। তো জেনারেলি এই পাঞ্চ থ্রু ডিজাইনটাকে আমরা ইউজ করি। নন পাঞ্চ থ্রুতে এই এন প্লাস লেয়ারটা থাকে না, এটাকে আমরা অনেক সময় বাফার লেয়ার বলি। বাফার লেয়ারটা আমরা অ্যাড করি পাঞ্চ থ্রু ডিজাইনে, যেটা আমার নন পাঞ্চ থ্রুতে কিন্তু থাকে না। ওকে, দ্য রেস্ট কনস্ট্রাকশন ইজ ভেরি মাচ সিমিলার টু দ্যাট অফ আ মসফেট, যেটা আমি তোমাদের আগেই বললাম। সো লেট আস সি, দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ দ্য এন চ্যানেল আইজিবিটি। হ্যাঁ, পি চ্যানেল হলে কিন্তু অ্যারোটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ডিরেকশন। সো ইট হ্যাজ থ্রি টার্মিনালস, ওয়ান ইজ দ্য কালেক্টর, ওয়ান ইজ দ্য গেট অ্যান্ড ওয়ান ইজ দ্য এমিটার। এটা কিন্তু প্রত্যেকটা স্পেসিফিক ফর আইজিবিটি কিন্তু এই নামগুলোই দিতে হবে। কখনো তোমরা সোর্স ড্রেন দিয়ে দিলে কিন্তু এটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সোর্স ড্রেন গেট দিলে হবে না, সেটা কিন্তু মসফেটের ক্ষেত্রে বা এমিটার বেস কালেক্টর দিলেও কিন্তু হবে না। ওকে, সো ইট ইজ পার্টিকুলারলি কালেক্টর, এমিটার অ্যান্ড গেট।
ঠিক আছে? সো এটার কিন্তু একটা আমি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ড্র করতে পারি আইজিবিটির, হুইচ ইজ জাস্ট লাইক আ মসফেট। এখানে দেখো আমার একটা মসফেট কি কোন লেয়ার দিয়ে হচ্ছে দেখো, এখানে আমার এন আর পি আর এখানে এন, তাহলে আমরা বলতে পারি এনপিএন লেয়ার মসফেট। তার সাথে আছে আমার কি একটা পিএনপি ট্রানজিস্টর, একটা এনপিএন ট্রানজিস্টর। এই গোটাটাকে আমি বলতে পারি একটা এসসিআর স্ট্রাকচার, যেখানে আমি পিএনপি আর এনপিএন স্ট্রাকচার দিই। সো বেসিক্যালি দিস ইজ ইউর পিএনপি অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে এনপিএন, সো দিস ইজ এনপিএন। ওকে, এই দুটোকে মিলিয়ে আমরা একটা একটা এসসিআর স্ট্রাকচার বলতে পারি। তো আমরা যখন আইজিবিটি ডিজাইন করেছি, আইজিবিটি ডিজাইনের সময় কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোনোভাবে যেন এই থাইরিস্টারটা যেন কোনোভাবে অন না হয়ে যায়। দেয়ার শুড বি নো ল্যাচিং অফ দিস থাইরিস্টার। যদি এটা অন হয়ে যায় কোনোভাবে, তখন কিন্তু এটা পুরো শর্ট হয়ে যাবে এই মসফেটটা, তখন কিন্তু এই আইজিবিটিটা আর কোনোভাবে কাজ করবে না। তো এটাকে আমরা এনশিওর করি এই ডিফারেন্ট লেভেল অফ ডোপিং দিয়ে, ডিফারেন্ট লেভেল অফ ডোপিং করে দিয়ে, যাতে আমার এই এসসিআর, এই বডি এসসিআর, বা এটাকে আমরা অনেক সময় বলি প্যারাসাইটিক এসসিআর, এটা যেন কোনোভাবে টার্ন অন না হয়ে যায়। এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ওকে, সো আমরা অনেক সময় যখন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আঁকি, আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট করে দিই। সেক্ষেত্রে আমরা এইটাকে অনেক সময় আমরা বাদ দিয়ে দিই। আর এই ড্রিফট রেজিস্ট্যান্সটা, ড্রিফট রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স ইন দিস রিজিয়ন। এই যে ড্রিফট রিজিয়ন মানে এন মাইনাস রিজিয়নের যে রেজিস্ট্যান্স, সেটাকে আমরা ড্রিফট রেজিস্ট্যান্স বলি। এটাকে অনেক সময় আমরা নেগলেক্টও করে দিতে পারি। আরেকটা হচ্ছে বডি, এটাকে জেনারেলি নেগলেক্ট করি না আমরা, এটা আমরা জেনারেলি রেখে দিই বিকজ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাট এই বডি রেজিস্ট্যান্সটাকে কিন্তু আমরা নেগলেক্ট করতে পারি। ওকে, দিস বডি রেজিস্ট্যান্স ইজ দ্য রেজিস্ট্যান্স, প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সই তাই, দুটো রেজিস্ট্যান্সে ইট হ্যাজ টু দ্য সার্কিট হ্যাজ টু ওভারকাম ফর কন্ডাকশন। যখন কন্ডাকশন হতে যায় তখন কিন্তু এই দুটো রেজিস্ট্যান্সকে আমাকে কারেন্টটাকে ওভারকাম করতে হয় বা কারেন্টটাকে পেরোতে হয়। তো এই রেজিস্ট্যান্সটা অনেক সময় জেনারেলি কম হওয়ার জন্য আমরা এটাকে অনেক সময় বাদও দিয়ে দিতে পারি, বিকজ অন স্টেট ভোল্টেজ ড্রপ তোমরা জানো যে খুব লো হয়। তো এইগুলোকে আমরা বাদ দিয়ে দিলেও এই ড্রিপ রেজিস্ট্যান্সটাকে কিন্তু আমরা উই শুড কনসিডার ইন দ্য ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। এনিওয়ে, সো আমি যদি বাজারে কিনতে যাই একটা আইজিবিটি, তাহলে আমার দেখতে হয় অনেকটা এইটার মতো। ওকে, ইট ইস জাস্ট এ সিঙ্গেল পিস অফ আইজিবিটি। আর যদি আমি একটা মডিউল কিনতে চাই আইজিবিটির, অনেক সময় আমার অনেক অ্যাপ্লিকেশনে আমার একসাথে 3টে বা একসাথে 6টা আমার আইজিবিটি একসাথে দরকার হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু এই আইজিবিটি মডিউল কিনতে হবে। এখানে কিন্তু 3টে স্পেসিফিক আইজিবিটি কানেক্টেড করা আছে। ওকে, সো আমরা আইদার এরকম একটা মডিউল কিনতে পারি যদি আমার বেশি সংখ্যক আইজিবিটি দরকার হয় আমার সার্কিটে, যেরকম ধরো আমি একটা ইনভার্টার ডিজাইন করতে লাগতে পারে। আদারওয়াইজ আমি এরকম একটা করে সিঙ্গেল পিস আইজিবিটিও কিনতে পারি। ওকে, now operation of IGBT. So when the gate emitter voltage exceeds a threshold, দেখো প্রথমে আমি কালেক্টরটাকে পজিটিভ আর এমিটারটাকে নেগেটিভ করতে হবে, and then you have to connect a supply in the gate terminal. So when the gate emitter voltage exceeds a threshold, গেট এমিটার ভোল্টেজের একটা থ্রেশহোল্ড ভ্যালু থাকে, সেই থ্রেশহোল্ড ভ্যালুটাকে এক্সিড করতে হবে। সো হোয়েন সেই থ্রেশহোল্ড ভ্যালুটা যখন থেকে বেশি আমি যখন ভোল্টেজ পাঠাবো, an inversion channel occurs in the p-type body region of under the gate। তাহলে গেটের নিচে যে p-type region আছে, এই রিজিয়নের মধ্যে একটা ইনভার্সন তৈরি হয়। So it will actually try to convert it into a n region. This inversion channel shorts the emitter and the drain drift layer। তাহলে এই যে emitter layer p টা কনভার্টেড n হয়ে যায়, আর এটাকে শর্ট করে দেয় n লেয়ারের সাথে, এই দুটো n লেয়ারের মধ্যে শর্ট হয়ে যায় তখন। And then the electron current flows from the emitter through this channel to the drain drift region. Okay, and this in turn causes substantial hole injection from the p-type collector। তাহলে এই যে p-type collector ছিল, কালেক্টর থেকে কিন্তু এখানে হোল ইনজেকশন হতে শুরু করে, and the portion of this hole recombine with the electron arriving at the drain drift region। তখন কিন্তু এই রিজিয়নের সাথে এই রিজিয়নটা একটা কানেকশন তৈরি হয়ে যায়, এবং তখন এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা কারেন্ট ফ্লো করার প্রবণতা চলে আসে। ওকে, সো বেসিক্যালি আমাকে এই যে পি রিজিয়নটা, পি মাইনাস বা লাইটলি ডোপড পি রিজিয়ন, এটাকে আমাকে এন রিজিয়নে কনভার্ট করার মতো আমাকে একটা ভোল্টেজ দিতে হবে গেট জাংশন, গেটের থ্রু দিয়ে। ওকে, গেট এমিটার থ্রু দিয়ে, and the rest of the holes cross the drift region to reach the p-type body where they are deposited by the metallization। মানে এইখানে গিয়ে ও এমিটারে গিয়ে আমার জমা হচ্ছে। ওকে,
now we come to the characteristics of IGBT. So output characteristics of IGBT, এটা হচ্ছে তোমার VI characteristics বলতে পারো। It is very similar to that of a BJT. ওকে, এটাকে আমরা অনেক সময় বলি ভোল্টেজ কন্ট্রোলড BJT characteristics, IGBT characteristics টাকে আমরা অনেক সময় বলতে পারি। সো বেসিক্যালি তার মানে কি, আমার IGBT-তে আমার ভোল্টেজ, এই যে ভোল্টেজ বিটুইন গেট টু এমিটার, এই ভোল্টেজটা দিয়ে, এই ভোল্টেজটাই হচ্ছে কিন্তু আমার কন্ট্রোলিং প্যারামিটার। এর রেসপেক্টে আমি আমার কালেক্টর কারেন্ট কত হবে সেটা আমি বলতে পারবো। ওকে, ভোল্টেজ বিটুইন এমিটার অ্যান্ড কালেক্টর অ্যান্ড দ্য কালেক্টর কারেন্ট, তার মধ্যে দিয়ে কন্ট্রোলিং যে কতটা কারেন্ট যাবে সেটাকে ডিসাইড করবে VGE। ওকে, অ্যান্ড when the emitter voltage is below the threshold value, আমি যেটা আগেও বলছিলাম, only a very small amount of leakage current will flow। আর এই যে যখন খুব কম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট যাবে সেটাকে আমি বলবো কাট অফ রিজিয়ন। আমি তখন বলতে পারি যে IGBT is working in the cut off region বা almost in the off region আমরা বলতে পারি। But when gate emitter voltage increases above the threshold value, the IGBT enters into a active region বা conduction region, active region এ গিয়ে তখনও কাজ করে। And the collector current is now determined by the transfer characteristics of the device। তাহলে ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে কি? ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স বিটুইন VGE অ্যান্ড IC। তাহলে এইখানে এরকম একটা জায়গাতে আমার থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ হয়, VGE থ্রেশহোল্ড। থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ মানে যে মিনিমাম ভোল্টেজ যেখান থেকে কিন্তু আমি কালেক্টর কারেন্টটা পেতে থাকবো, তার আগে আমি অনলি এ স্মল অ্যামাউন্ট অফ লিকেজ কারেন্ট পাবো। ওকে, দিস ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইজ অলমোস্ট সিমিলার টু দ্যাট অফ আ পাওয়ার মসফেট। তোমরা পাওয়ার মসফেটে পড়ে থাকবে হয়তো, যে যেটাকে আমরা ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলি, এবং এটা হচ্ছে ভেরি মাচ লিনিয়ার between VGE and IC, and the collector emitter voltage is determined by the external load line। তো কালেক্টর এমিটার ভোল্টেজটাকে কিন্তু এই লোড লাইন, এখানে দেখো তোমার লোড লাইন দেওয়া আছে VCC বাই RL, এটা দিয়ে কিন্তু আমরা ডিটারমাইন করি। অ্যাজ দ্য গেট এমিটার ভোল্টেজ ইজ ইনক্রিজড ফার্দার, যদি গেট এমিটার ভোল্টেজটাকে আমি আরও বাড়াতে থাকি, IC আরও বাড়ছে, অ্যান্ড ফর এ গিভেন লোড রেজিস্ট্যান্স একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে VCE মানে কালেক্টর টু এমিটার ভোল্টেজটা কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে কমে যাবে বা ডিক্রিজ করে যাবে। ওকে, সো ডিক্রিজ করে যাবে। আন্ডার দিস কন্ডিশন দ্য ড্রাইভিং মসফেট পার্ট অফ দ্য IGBT, যেটা আমার মসফেট পার্ট ছিল, ওই NPN স্ট্রাকচারটা যদি তুমি মনে করে দেখো, এইখানে যদি আমি দেখি যে NPN স্ট্রাকচার, ওকে, এখানে হচ্ছে NPN, দিস স্ট্রাকচার, দিস ইজ দ্য ড্রাইভিং মসফেট। তো এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু তখন মসফেট, এই পার্টটা অ্যাকচুয়ালি ইট উইল ড্রাইভ দ্য PNP ট্রানজিস্টার ইনটু স্যাচুরেশন। এটা কিন্তু যে PNP ট্রানজিস্টারটা থাকবে, বডি ট্রানজিস্টারটা, সেটা কিন্তু স্যাচুরেশনে চলে যাবে, মানে বডির মধ্যে দিয়ে আর বেশি কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে না, উই ক্যান সে। and under this condition the device is said to be in the saturation mode। saturation মানে you can say it is fully on। তাহলে কাট অফটা ছিল আমার fully off, আর স্যাচুরেশন রিজনটা হচ্ছে আমার fully on, you can say। তো in power electronics IGBT is generally operated in the cut off region or in the saturation region, either fully on বা fully off। ওকে, যেটা কিন্তু আমরা দেখতাম বেসিক ইলেকট্রনিক্সে মোস্ট অফ দ্য টাইম BJT, যেটা আমরা চেষ্টা করতাম অ্যাক্টিভ রিজনের মধ্যে কাজ করানোর জন্য। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সের মজাই হচ্ছে এটা যে অলওয়েজ দ্য ট্রানজিস্টার উইল ট্রাই টু ওয়ার্ক ইন দ্য কাট অফ রিজিয়ন অর ইন দ্য স্যাচুরেশন রিজিয়ন। ওকে, সো এটা হচ্ছে কিন্তু মেন ডিফারেন্স। So let us go into the applications of IGBT. IGBT are used in various high power applications, যেরকম AC and DC ড্রাইভের, DC মোটরের ড্রাইভের কন্ট্রোলের জন্য, স্পিড কন্ট্রোলের জন্য লাগতে পারে, by the use of inverters and converters। আর কিসে ইউজ হতে পারে? আনইন্টারাপ্টেবল পাওয়ার সাপ্লাই বা UPS এ ইউজ হতে পারে, অ্যান্ড সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাই এ ইউজ হতে পারে, যেখানে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সুইচিং এর দরকার পড়তে পারে। আর কোথায় ইউজ হয়? ক্যান বি ইউজড ইন ট্রাকশন মোটর কন্ট্রোল or can be used in induction heating। আমাদের যে ইন্ডাকশন কুকার থাকে, ইন্ডাকশন হিটিং হতে হয় যেখানে, সেখানেও কিন্তু এই ধরনের IGBT ইউজ হয়, যেখানে আমার হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাপ্লিকেশন এর দরকার পড়তে পারে। জেনারেলি হাই টু মিডিয়াম টু হাই রেঞ্জে আমার কিন্তু IGBT কাজ করে, হাই মিডিয়াম টু হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ। So now some questions on this lesson। Let us come to the questions। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন, হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ IGBT ওভার মসফেট। বা অনেক সময় দেয়ার ইজ, এখানে আরেকটা জিনিস চাইতে পারে যে কম্প্যারিজন বিটুইন IGBT, মসফেট অ্যান্ড BJT। এটা কিন্তু খুব কমন কোয়েশ্চেন। ওকে, সো প্লিজ বি প্রিপেয়ার্ড, এই কোয়েশ্চেনটা প্রিপেয়ার করবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য ভোল্টেজ ব্লকিং ক্যাপাবিলিটি অফ IGBT ইজ ডিটারমাইন্ড বাই। দ্য ভোল্টেজ ব্লকিং ক্যাপাবিলিটি কোন রিজিয়নটা করে? ড্রিফট লেয়ার, এটা তোমরা আগেই পড়লে।
অ্যান্ড আইজিবিটি অ্যান্ড বিজেটি বোথ পোসেস, আইজিবিটি আর বিজেটি দুজনেরই কি আছে, লো অন স্টেট পাওয়ার লস খুব কম হয়। ওকে, লো অন স্টেট পাওয়ার লস খুবই কম। নেক্সট আইজিবিটি প্রসেস কোনটা হবে দেখো এখানে, হাই ইনপুট ইম্পিডেন্স, কেননা আইজিবিটিতে আমার সিলিকন ডাইঅক্সাইড লেয়ার থাকে, সো জেনারেলি ইট ইজ হ্যাভিং আ ভেরি হাই ইনপুট ইম্পিডেন্স জাস্ট লাইক আ মসফেট। ওকে, অ্যান্ড সো এইখানে আমি আমার লেকচার শেষ করছি। ওকে, ফর ফার্দার স্টাডি ইউ ক্যান ফলো দিস বুকস, এই বইগুলো তোমরা ফলো করতে পারো। অ্যান্ড সো থ্যাংক ইউ ফর ইউর লিসেনিং দিস লেকচার।